Warm good morning to all of you. Respected Principal Dr. Ansi Joseph, respected Head of the Department, Professor Disha Jacob, and my dear colleagues and my dear friends. We are going to discuss a very important area of study, that is human rights. First of all, I am really honored to be here and also to participate in a lecture series which is with the name of a very eminent person, Srinivasan Ramanujan. I have planned my interaction with you with 3 sections, but today we are going to discuss the intellectual and theoretical basis of human rights, which includes the historical foundations of human rights, the definitions of human rights, and the rationale behind the entire theory of human rights. Our second section will be on international structures of human rights, which deals with the United Nations and its allied agencies, and important ratifications by UNO, including the very famous UDHR, Universal Declaration of Human Rights of 1948, and other enactments of the UNO. Our third section will be specifically on Indian aspects. The human rights which have been enlisted in the Indian Constitution and various constitutional and other structures in India like National Human Rights Commission, State Human Rights Commissions, Women's Commission, and other allied agencies which are functioning in India for the implementation of human rights. And overall, we also going through the main concerns of human rights right now. As of you know that we are living in the era of globalization. We are saying that the human rights are for the human beings. But when we're defining the human rights, there is a problem. It's mostly saying that the human rights of the inhuman people. As I said, we are living in the era of globalization. We are claiming that we are very cultured and we are very progressive and very improved and very much developed. But in the last month, we saw that there was some incidents in the United States of America. A person belonging to the Negro community was brutally killed during the operations of the US police. Now there is a campaign going through in entire United States with the slogan, Black Lives Matters, BLM. അമേരിക്കയിലൊക്കെ വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മുന്നേറ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലൈഫ് മാറ്റേഴ്സ്, കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരന്റെ ജീവനും വിലയുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമായിരിക്കും, അമേരിക്കയില് വംശീയതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രതിമകൾ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ, അവരുടെയൊക്കെ പ്രതിമകള് ജനങ്ങൾ തകർത്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു മുന്നേറ്റം. അതുകൂടാതെ 1852 അമേരിക്കയിൽ ഒരു സിവിൽ വാർ ഉണ്ടായി. ആ സിവിൽ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റേസിസത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അടിമത്തം വേണമോ വേണ്ടയോ. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി എബ്രഹാം ലിങ്കൻ 1852 എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വലിയൊരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു, ഞാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിമത്തം നിരോധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് നിറത്തിന്റെ പേരിൽ അടിമത്തം. നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ പറയാതെ കടന്നു പോകുന്നത് ശരിയല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ സമ്പന്നരെന്നും സാംസ്കാരികമായി മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ
യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, അവരൊക്കെ വളർന്നത് സമ്പന്നമായത് ഈ അടിമ വ്യാപാരത്തിലൂടെയാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോർച്ചുഗലിലെയും സ്പെയിനിലെയും ഒക്കെ പടയാളികൾ ആയുധങ്ങളുമായി കടന്നു വരുന്നു. അവിടെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. പോർച്ചുഗലിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിൽ വെച്ച് അവരെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു. അടിമകളെ വില പറഞ്ഞ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കപ്പലുകളിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ആ കപ്പലുകളിലൊക്കെ വെച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു മഹാമാരി, പകർച്ചവ്യാധി, പ്ലേഗ് പോലെ, വസൂരി പോലെയൊക്കെ പിടിപെട്ടാൽ അതിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ജീവനോടെ തന്നെ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സമ്പന്നമായത്. അപ്പോൾ 1852 നമുക്കറിയാം എബ്രഹാം ലിങ്കനാണ് അവിടെ അടിമത്തം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. വീണ്ടും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും 20ാം നൂറ്റാണ്ടില് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിനെയും വെടിവെച്ചു കൊന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒരുപാട് നമ്മൾ സാംസ്കാരികമായും ഒക്കെ നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും വളരെ കാതലായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ് ഇന്നും ലോകത്തെമ്പാടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് നിറത്തിന്റെ പേരിലായിക്കോട്ടെ, മതത്തിന്റെ പേരിലായിക്കോട്ടെ, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലായിക്കോട്ടെ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെയാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഇന്ന് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാത്രം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആയി മാത്രമല്ല പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന് ഇന്ന് വലിയ മാനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ 3ാം തലമുറ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളിലേക്കാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. എന്നെ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 3ാം തലമുറ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാംസ്കാരികവും കൾച്ചറൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണ്. സാംസ്കാരിക മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊന്നാണ് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സബാൾട്ടൻ ക്ലാസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ദളിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിക്കും. നമ്മൾ വെറും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡിസ്കോഴ്സ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ന് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ഒരു വ്യാപ്തി വളരെയധികം നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫിലോസഫിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അനിവാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം? വാട്ട് ഇസ് ദ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ? അതിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് man is a rational and moral human being, so he is entitled to have certain fundamental human rights. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യനെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് man is a rational animal എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള, വൈകാരികപരമായിട്ടുള്ള, ചിന്താശക്തിയുള്ള, വികാരങ്ങളുള്ള ഒരു ജീവി. അതാണ് മനുഷ്യനെ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഈസ് എ റാഷണൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ എ മോറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. കാരണം ഭൂതലത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഒരു മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ. വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് റോങ്. ഓൾ ഓഫ് ദ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് കനോട്ട് mean differentiated between right and wrong. Only human beings can. God has given him such a capacity to differentiate between, and he has the every right to choose between what is right and what is wrong. അത് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു കഴിവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത് man is a റാഷണൽ ആൻഡ് മോറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ വ്യത്യസ്തനാണ്, മനുഷ്യൻ വിഭിന്നനാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ റാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ്, മനുഷ്യൻ മോറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് അടിസ്ഥാനപരമായ ചില അവകാശങ്ങൾ വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് എവരി ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഹാവ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഹാവ് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. വീണ്ടും പറയുകയാണ്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല. Many people believe that we are enjoying these rights only because it is granted by the state.
or these rights we are enjoying only because it is guaranteed by the constitution and the laws of the country. അത് ശരിയല്ല. ഒരു സ്റ്റേറ്റും ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഒരു നിയമവും ഒരു ഭരണഘടനയും നമുക്ക് നൽകുന്ന ഔദാര്യമല്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ. These rights we are enjoying or we are entitled of these rights simply because we are human beings. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈവൻ ബിഫോർ ദ ബർത്ത് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്, ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ഇറ്റ് റൈസ് ഇൻ ദ വോം ഓഫ് ദ മദർ, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്ന നിമിഷം മുതൽ ടിൽ ദ ക്രെഡിൽ, അവന്റെ മരണം വരെ ഇവന് ഈ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്ന നിമിഷം മുതൽ അവസാനത്തെ മരണത്തിന് മരിച്ചടക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷം വരെ അവൻ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുണ്ട്, അവൻ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ഈ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞായി നമ്മൾ ഉരുവാകുന്ന ആ ഒരു അർഹതയ്ക്ക് പേരിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവകാശങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യ. അല്ലാതെ ഇത് ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ റാഷണൽ ബിഹൈൻഡ് ദ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ്, നമ്മൾ റാഷണൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ്, നമ്മൾ മോറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലി ബിക്കോസ് വി ആർ ഹ്യൂമൻ, നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മറ്റ് ആരുടെയും ഒരു ഔദാര്യമല്ല ഈ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ദീസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻ നേച്ചർ. അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട. നമുക്കൊരു രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ അവകാശങ്ങൾ, അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ, ആഫ്രിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളില്ല. ലോകത്തെവിടെയും irrespective of his caste, irrespective of his religion, irrespective of his gender, irrespective of his race, ജാതി, മത, വർഗ, വർണ്ണ, രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനയില്ലാതെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അർഹതയുള്ളതാണ് ഈ അവകാശങ്ങൾ. അവിടെ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല, അവിടെ കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല, അവിടെ ഭൂരിപക്ഷ മതത്തിൽപ്പെടുന്നവനെന്നോ ന്യൂനപക്ഷ മതത്തിൽപ്പെടുന്നവനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷ മതങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് മജോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മൈനോറിറ്റേറിയനെയും നിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഈവൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസിയിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയ അധികാരം എൻജോയിങ് ബൈ ദ മജോറിറ്റി, ആ മജോറിറ്റിക്ക് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മൈനോറിറ്റി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ. കാരണം 1948 ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം. 48 മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ലോകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനകളിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 1950 നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മൈനോറിറ്റീസ് ആണ്. കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മൈനോറിറ്റീസ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ബഹുസ്വരത എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അവകാശങ്ങൾ. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദീസ് റൈറ്റ്സ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻ നേച്ചർ. ലോകത്ത് എവിടെയും ഏത് ഭാഗത്തുമുള്ള എല്ലാവർക്കും അനുഭവവേദ്യമാണ് ഈ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദീസ് റൈറ്റ്സ്, ഫോർ വാട്ട്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദീസ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the purpose of these rights are for the free development of the human personality. Free development of the human personality. കാരണം മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം, നമ്മൾ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ജനിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ജീവിതമുള്ളത്, നമുക്ക് ദൈവമായിക്കോട്ടെ, അതിന് നമുക്ക് ഏത് ഡെഫിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിളിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ദൈവം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം മെറ്റീരിയലിസം ചർച്ച ചെയ്താലും, എത്രമാത്രം ഭൗതികത നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടാലും, എത്രമാത്രം പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് എന്ത് പേരിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചാലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നതിന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഴിവുകൾ, ടു മാനിഫെസ്റ്റ് ദ വെരി ടാലന്റ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് അസ് ബൈ ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് നമ്മളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ടാലന്റുകൾ, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ, ആ കഴിവുകളെ നമ്മൾ 100 ഇരട്ടിയായി, 1000 ഇരട്ടിയായി, 10,000 ഇരട്ടിയായി പരിപോഷിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഓൾ, എല്ലാവർക്കും അവസരം നൽകുക. എന്തിന്? ടു മാനിഫെസ്റ്റ്
അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇംപ്രൂവ്, ടു ഡെവലപ്പ് ഹിസ് ഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി, അയാളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം. നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ KR നാരായണൻ, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റായി. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റായി, വലിയ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും കഴിവുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അവരുടെ കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവരുടെ മുമ്പിലെ തടസ്സങ്ങൾ, ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ കടന്നുപോയ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ. ഒന്നും വേണ്ട, ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വൈക്കത്തുള്ള ചമ്മനാഗിരിയിലുള്ള ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡോക്ടർ ബാഹുലയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറുടെ ചരിത്രം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വൈക്കത്തുകാരനാണ്, ഡോക്ടർ ബാഹുലയൻ. അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് MBBS ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ച ആളായി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് അന്ന് സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോയി അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂറോ സർജനായി അദ്ദേഹം മാറിയത്. അമേരിക്കത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂറോ സർജനായി ഡോക്ടർ ബാഹുലയൻ മാറി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു സ്വന്തം നാട്ടില്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വൈക്കത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന ഹൈവേയുടെ അവിടെ നിന്ന് 6-7 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വന്തമായി അദ്ദേഹം സ്ഥലം മേടിച്ച് റോഡ് പണിത് ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ ബാഹുലയനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ KR നാരായണന്റെ ഒക്കെ ഒരു ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അവരൊക്കെ എത്രമാത്രം ഈ പറയുന്ന അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെയും ജാതിയുടെയും ഒക്കെ പേരിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീയായി പോയതിന്റെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, സ്ത്രീകള് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പെൺപള്ളിക്കൂടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പോലും സ്കൂളുകൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്ന മാത്രമായിട്ടുള്ള even at the time of the end of the 19th century, till the end of the 19th century, only the upper caste children were permitted to attend the school. Even 1930s നമ്മുടെ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വലിയൊരു സമരമുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരം? പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവകാശങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടാലന്റുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുമ്പില് ഒന്നും തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അവകാശങ്ങൾ എന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ആകാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്: ദ റൈറ്റ്സ് വി ആർ എൻജോയിങ് ഓൺലി ബിക്കോസ് വി ആർ സിംപ്ലി എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. അതാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു R.J. വിൻസെന്റ് എന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനുണ്ട്, R.J. വിൻസെന്റ്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അപ്പം നോട്ട് ഡൗൺ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ ഞാൻ പറയാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു R.J. വിൻസെന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാവുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റാഷണൽ ബിഹൈൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ രണ്ടൊരു പോയിന്റ് കുറിച്ചെടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കുറിച്ചെടുത്തോളുക. ഒന്ന്, man is a rational and a moral human being and so he is entitled to have basic human rights. മനുഷ്യൻ റാഷണൽ ആൻഡ് മോറൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവന് കുറെ അവകാശങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നു, these rights derived from the inherent dignity of the human person. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ? ഇൻഹെറന്റ് ആണ്. These rights are inherent. ഇൻഹെറന്റ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അന്തർലീനമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. ഇൻഹെറന്റ്, അന്തർലീനമായിട്ടുള്ളത്, അവനിൽ തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻഏലിയനബിൾ. ഇൻഏലിയനബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി, അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരും അവന് നൽകുന്നതല്ല. അവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്ന നിമിഷം മുതൽ അവസാനം 6 മണിലേക്ക് പോകുന്നോളം വരെ അവനിൽ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള
ഉള്ള അവന്റെ അന്തസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അവകാശങ്ങൾ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ദീസ് റൈറ്റ്സ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഹെറന്റ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ പേഴ്സൺ. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ദീസ് റൈറ്റ്സ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ. യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെവിടെയും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ്, ക്രീഡ്, റിലീജിയൻ, പൊളിറ്റിക്സ് നമുക്ക് അനുഭവേദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അവകാശങ്ങൾ. അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് റൈറ്റ്സ് ആർ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് നോക്കാം. R.J. വിൻസെന്റ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് that everyone equally has by virtue of his being a member of the human family, by virtue of his being a member of the human family, irrespective of irrespective of any other considerations. എന്നൊന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് that everyone equally has by virtue of his being a member of the human family, irrespective of any other considerations. അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് that everyone equally has, എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ തുല്യമായിട്ടുള്ളതിന് കാരണം എന്താ? by virtue of, അതിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? of his being a member of the human family, അവൻ മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ അംഗമായതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട്. ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എനി അതർ കൺസിഡറേഷൻസ്, മറ്റ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിഗണനകളും മാറ്റിവെച്ച്, ജാതി, മതം, വർഗം, വർണ്ണം, ജെൻഡർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കൺസിഡറേഷൻസും മാറ്റിവെച്ച് മനുഷ്യകുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതിന്റെ ഒറ്റ പേരിൽ നമുക്ക് അവകാശമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിലേക്ക് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലം. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആസ് എൻ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് ഓൺലി ഓഫ് റീസെന്റ് ഒറിജിൻ. ബട്ട് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വി ക്യാൻ ട്രേസ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു സെഞ്ചുറീസ് ബാക്ക്. ഈ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പഠന വിഷയം ഓൺലി റീസെന്റ് ഒറിജിൻ. ഇതൊരു 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഒരു പഠന വിഷയം. ഇപ്പോൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന് PG കോഴ്സുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, അവിടെ MA കോഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നൊന്നും ഒരു പഠന വിഷയമായിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ സിലബസിലില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ സിലബസിലൊന്നും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ മെയിന്റെ ഭാഗമായി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സബ്സിഡറി കോംപ്ലിമെന്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ തന്നെ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ തന്നെ PG കോഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠന വിഷയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു ആശയം എന്ന നിലയിൽ, ഒരു സ്വപ്നം എന്ന നിലയിൽ ഇതിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങൾ, അല്ലെ അവന് അടിസ്ഥാനപരമായ അവകാശങ്ങൾ വേണം എന്ന ചിന്തയ്ക്കൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് രൂപത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്ന ചിന്തയുടെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് ബാബിലോണിയൻ ലോസിലാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഏൻഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിലൈസേഷൻസ്, അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഏത് സിവിലൈസേഷൻസ് എടുത്താലും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ചില ചിന്തകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ബാബിലോണിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ്. ബാബിലോണിയൻ സിവിലൈസേഷൻ, മെസൊപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ, ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ, ഗ്രീക്കോ റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ സംസ്കാരങ്ങൾ, അവിടെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിലൊന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അധികം എവിഡൻസുകളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ വേദകാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക്, വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ, അവിടെയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യമായി ഒരു ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ചിന്തകൾ വന്നത് ബാബിലോണിയൻ നിയമങ്ങളിലാണ്. ബാബിലോണിയയിലെ രാജാവായിരുന്ന ഹമ്മുറാബി, പേര് നോട്ട് ചെയ്തോളുക, HAMMURABI.
ദ ബാബിലോണിയൻ കിങ് ഹമ്മുറാബി, HAMMURABI. ഇത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അതായത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 1792 to 1750 BC, ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 1792. അതായത് ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് 1792 വർഷങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോൾ AD, ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 2020 വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് പിന്നോട്ട് 1792 മുതൽ 1750 വരെ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു, ബാബിലോണിയിലെ രാജാവായിരുന്ന ഹമ്മുറാബി. അദ്ദേഹം അന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ച് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടും. അദ്ദേഹം അന്ന് ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ച്, കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, കുടുംബ ഭദ്രതയെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈവോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പ് ആർക്കാണ്, കുട്ടികളെ ആര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അതിനെക്കുറിച്ച് പോലും അദ്ദേഹം നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതായത് ഇന്നേക്ക് 3792 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹമ്മുറാബി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് ആ കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവും ഭാര്യയും വേർപിരിഞ്ഞാൽ, ഡൈവോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കാര്യം ആര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, ആര് അന്വേഷിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് പോലും അന്നത്തെ ദാർശനികർ, ഭരണാധികാരികൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബാബിലോണിയൻ നിയമങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ബാബിലോണിയയിൽ നിന്നുമാണ് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ആ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജൂയിഷ് നിയമങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമങ്ങളിലൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ, അഹ്റോന്റെ നിയമങ്ങൾ. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ പറയുന്ന യഹൂദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ആ ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒറിജിൻ വരുന്നത് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷനുമായും അതിനു മുമ്പ് ബാബിലോണിയൻ സിവിലൈസേഷനുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ജൂയിഷ് നിയമങ്ങൾ, ബൈബിളിലെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ്, അവിടെ നിന്നുമാണ് ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ ചിന്തകളും ഒക്കെ വരുന്നത്. അതാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോകത്തെമ്പാടും പോയി. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഈ 3-4 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടൻ, സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ, ഫ്രാൻസ്, ഈവൻ ഹോളണ്ട്, ഒരു 4-5 രാജ്യം അവരായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും കൊളോണിയലിസം, ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 300 വർഷം, ഒരു 1600 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 1500 മുതൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറീസിനൊക്കെ ശേഷം കൊളംബസ്, മാഗല്ലൻ, മാർക്കോപോളോ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ നടത്തിയ ജോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ്, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറീസ്, അതിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായി ഈ പറയുന്ന ഈ കുറെ വ്യാപാരികളോ അല്ല കച്ചവടക്കാരോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക, കോളനികളിലേക്ക് പോവുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, അതോടുകൂടി അവരുടെ സംസ്കാരം കൂടി അവിടെ പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ വരുവാൻ വേണ്ടി അവർ ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് മാൻസ് ബർഡൻ. അത് വെള്ളക്കാർക്ക്, വൈറ്റ് പീപ്പിളിന് വലിയ ഒരു ബർഡൻ, വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. എന്താണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം? അവരാണ് സിവിലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ, അവരാണ് കൾച്ചർഡ് പീപ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു സ്പ്രെഡ് ദാറ്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ ടു ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ്. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഈ പറയുന്ന സംസ്കാരവും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നത് അവരുടെ കടമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരെ കൊളോണിയലിസത്തിനും ഇമ്പീരിയലിസത്തിനും ഒക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം എന്നാണ്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ലോകത്തിന്റെ ഒരു പകുതിയിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ മറുപകുതിയിൽ ഇരുട്ടായിരിക്കും. അത് മാറി വീണ്ടും സൂര്യൻ ഉദിക്കും. അപ്പോൾ സൂര്യൻ എവിടെ ഉദിച്ചാലും, അത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തായാലും സൂര്യൻ എപ്പോൾ ഉദിച്ചാലും അവിടെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏകദേശം 193 രാജ്യങ്ങളാണ് UNOയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും അവസാനം UNOയിൽ ചേർന്ന രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് സുഡാനാണ്, 193ാമത്തെ രാജ്യം. ഈ 193 രാജ്യങ്ങളില് 63 രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട്. ആ സംഘടനയെ വിളിക്കുന്ന പേര് കോമൺവെൽത്ത് എന്നാണ്. ലോകത്തെ 3ാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയാണ് കോമൺവെൽത്ത്. ഈ 63 കോമൺവെൽത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ രാജ്യങ്ങളാണ് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഈ അപ്പം തന്നെ ഓർത്ത് നോക്കി, ലോകത്തിന്റെ 3/1 എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഫ്രാൻസിന്റെ കീഴിലുള്ള കോളനികളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ, ബ്രസീൽ, അർജന്റീന, അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഫുട്ബോൾ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാറ്റിൻ അതിന്റെ എല്ലാം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നാണ്. അതെല്ലാം പോർച്ചുഗലിന്റെയും സ്പെയിന്റെയും കോളനികൾ, ലോകം മുഴുവൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള, ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ വരുന്നതിന്റെ ഒരു ബേസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം അത്
ബാബിലോണിയൻ ലോസിൽ വന്നു, അതിനെ അത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ ലോസിൽ വന്നു, അതിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജൂവിഷ് ലോസിൽ വന്നു, അത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ വന്നു, അവിടെ നിന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും യൂറോപ്യൻസിലേക്ക് അത് ചെന്നു, യൂറോപ്യൻസ് ഈ പറയുന്ന കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി അത് ലോകം മുഴുവൻ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഈ ഹമ്മറാബി 282 നിയമങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രോഡീകരിച്ചത്, കൃത്യമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെച്ചത്. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ എവിഡൻസസ് ഒക്കെ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 282 നിയമങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ക്രോഡീകരിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺട്രാക്ട് ലോസ്, ഈവൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പിന്തുടരുന്ന കോൺട്രാക്ട് നിയമങ്ങൾ, അതിന്റെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഹമ്മറാബിയുടെ 3000-4000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപീകരിച്ചിരുന്ന നിയമ സംഹിതകളിലാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ബാബിലോണിയൻ സിവിലൈസേഷന് ശേഷം വീണ്ടും വരുന്നു അസീറിയൻ ലോസ്. അസീറിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു തരം സിവിലൈസേഷൻ ആണ്, അസീറിയൻ സിവിലൈസേഷൻ, ASSYRIAN, അസീറിയൻ ലോസ്. അപ്പം ആദ്യം ബാബിലോണിയൻ ലോസ്, അത് ഹമ്മറാബി, പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ വരുന്നെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നുകൂടെ ബാബിലോണിയ, ദെൻ വരുന്നത് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ, ദെൻ ജൂയിഷ് ലോസ്, ദെൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. പിന്നീട് അത് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെയും ഇമ്പീരിയലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോകമെമ്പാടും അത് പ്രചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചെറിയ ചെറിയ ഇതാണ്, ഒന്ന് അസീറിയൻ സിവിലൈസേഷൻ, മറ്റൊരു ചെറിയ സംസ്കാരമാണ്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ക്രോഡീകരിച്ച നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഹിറ്റിറ്റി ലോസ്, HITTITI, ഹിറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏൻഷ്യന്റ് ഗ്രീക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹിറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു 1600 BC-യിലാണ് ഹിറ്റിറ്റി ലോസ്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഇതിന്റെ വലിയൊരു സംഭാവനയുണ്ട്. പക്ഷെ വലിയ ഒരു ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ, അത് രാഷ്ട്രചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിലും നിയമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് നിയമബോധത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതിനകത്തൊന്നും നമ്മുടെ സംഭാവനകളെ ആരും അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒരു യൂറോപ്യൻ സെൻട്രിക് ആണ്. കാരണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അത് നമ്മളിപ്പോ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ശ്രീനിവാസൻ രാമാനുജനാണെങ്കിലും ഇല്ല മറ്റ് അനേകം നമ്മുടെ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും അവർ അർഹിക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടാതെ പോകുന്നത്. കാരണം എന്താ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ സുപ്പീരിയറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻസ് ആണ്, പാശ്ചാത്യർക്കാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ പോലെ ഒരു തുടക്കം നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റുകളിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രീക്ക് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, പിന്നെ സോക്രട്ടസ് പോലെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ചിന്തയുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കളായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. യു നോ അബൌട്ട് കൗടില്യ, അല്ലെ കൗടില്യൻ എഴുതിയ അദ്ദേഹം 3 പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, കൗടില്യ, ചാണക്യ, വിഷ്ണുഗുപ്ത. അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകം അർത്ഥശാസ്ത്ര. ഈ യൂറോപ്യൻസ് അല്ലെ പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും സോക്രട്ടീസും ഒക്കെ എഴുതിയ ഏതൊരു പുസ്തകത്തെയും അതിനെ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. അതിനേക്കാളും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കൗടില്യൻ എഴുതിയ അർത്ഥശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ അതിനൊരു പ്രാധാന്യവും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഹമ്മറാബിയുടെ കാലത്തെ ബാബിലോണി അതൊക്കെ. അപ്പം ഈ ഹമ്മറാബിയോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അശോകന്റെ നിയമങ്ങൾ, അശോക സെഡിക്സ്. അശോകൻ ഈ പറയുന്ന സാരോപദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വലിയ പില്ലേഴ്സിൽ അത് കൊത്തിവെച്ചു. പക്ഷെ അതിനൊന്നും അത് അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ കൺസെപ്റ്റ്, നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ധർമ്മ കൺസെപ്റ്റ്. ലോകത്ത് നമ്മൾ നൽകിയ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സംഭാവനയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പൈതൃകം, പാരമ്പര്യം, പൗരാണികമായി നമ്മൾ നൽകിയ വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യൂട്ടി, ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി. അത് പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരത്തിലാണ് ധർമ്മ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ. 3 തരത്തിലുള്ള ധർമ്മ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. 1 സ്വധർമ്മ, 2 സനാതന ധർമ്മ, 3 പരധർമ്മ. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ധർമ്മ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3 broad divisions. One is സ്വധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ, നമ്മളോട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ the entire discourse of Bhagavad Gita, is between Lord Krishna and between Arjuna, is about how to perform one's own duty. When Arjuna is hesitating to war between his elders, when Arjuna hesitating to fight war between his teachers, Lord Krishna advises him, it is your duty as a kshatriya, as a warrior, it's your duty to do war. നിന്റെ കടമയാണ്. അല്ലാണ്ട് അവിടെ ആര് നിന്റെ മുമ്പിൽ തടസ്സമാണ്, അല്ല നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരോ. അതാണല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവൻ സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നതും സ്വധർമ്മ, സ്വന്തം ധർമ്മം, സ്വന്തം കർമ്മം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് അറിയാം ഈ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ
ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് ധർമ്മത്തിനാണ്. ധർമ്മച്യുതി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുലം തന്നെ നശിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും വേദങ്ങളിലും ഒക്കെ പറയുന്നത്. അതാണ് സ്വധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, സ്വന്തമായി ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം. അതാണല്ലോ ഈ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ആദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു 5-6 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ്. പിന്നെ 10-13 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ കൂടെ, എന്നിട്ട് അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നീ ചെയ്യേണ്ട കടമകളുണ്ട്, ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആസ് എ ചൈൽഡ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദീസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. അല്ലെങ്കിൽ നീ ചെറുപ്പക്കാരനാകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ദീസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനാകുമ്പോൾ നീ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. നീ ഒരു സന്യാസിയാണെങ്കിൽ നീ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അവസാനം വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം, നീ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ. ജീവിത അവസ്ഥകൾ 5 ജീവിത അവസ്ഥകളായി തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഓരോ ജീവിത അന്തസ്സിലും അവസ്ഥയിലും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, കടമകൾ എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ നിർവചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേതാണ് സ്വധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സനാതനധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓൾസോ ഹാവ് ടു പെർഫോം സർട്ടൻ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫോർ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്. സനാതനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രപഞ്ചം, ഈ ലോകം. അപ്പോൾ അതാണ് എന്താ ഈ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ച, യൂറോപ്യൻ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയന്ത്രണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ തന്നെ അത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാണ്. നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്യുന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ. കാരണം എന്താ, ദേ ആർ നോട്ട് മച്ച് കൺസേൺ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു അതേഴ്സ്. ദേ ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് മോർ അബൌട്ട് ദെയർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ ദെയർ ഫെലോ ബീങ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്, തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടില് ഒരാൾ മരിച്ച് 5-6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആരും അടുത്ത് അറിയിച്ചു പോലുമില്ല, ആരും ശ്രദ്ധിക്കത്തു പോലുമില്ല. പിന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്രത്തിൽ വായിക്കാനിടയായി. ആ വാർത്ത ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡ് റീഗൻ അന്തരിച്ചു. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ 152 ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. അത് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്, അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോബഡി കെയർസ് അബൌട്ട് ഹു ഈസ് അല്ലെ അത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ബരാക് ഒബാമ 8 വർഷം അദ്ദേഹം അമേരിക്കയുടെ വളരെ നല്ലൊരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ആരും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് അമേരിക്കയിലെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നീ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മാവും നീയാണ്. നീ ഈശ്വരനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ട. ആ ഈശ്വരൻ നിന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. തത്വമസി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശബരിമലയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തത്വമസി എന്ന് പറയുന്നത്. നീ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഈശ്വരൻ നിന്നിൽ തന്നെയുണ്ട്. നീ നിന്റെ സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും, നീ നിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ചരാചരങ്ങളിൽ, ജീവജാലങ്ങളിൽ എല്ലാം ആ ദൈവത്തിന്റെ അംശത്തെ നിങ്ങൾ കാണണം. അതുകൊണ്ടുള്ള ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഒരു ഇതാണ്. അവസാനം അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ ബാധിച്ചാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ, ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യോഗി. അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം അവസാനം മരണാസന്നനായി കിടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തൊണ്ടയിൽ ക്യാൻസറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊണ്ടയിലെ പുഴുക്കളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെടുത്ത് താഴെ വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാണ് ആ പുഴുക്കളെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നത്? ആ പുഴുക്കളെ തിരിച്ചെന്റെ തൊണ്ടയിൽ വയ്ക്കുക. കാരണം ജീർണിച്ച മാംസമാണല്ലോ അവയുടെ ഭക്ഷണം, അവ അത് കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാട്ടാളനായ ആ കാട്ടാളൻ തന്നെ പിന്നീട് വാൽമീകിയായി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത്. സർവ്വ മാനുഷാത എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്, എല്ലാത്തിലെയും ഈ പറയുന്ന ദൈവത്തെ കാണുക, ആ ഒരു നന്മയെ കാണുക. മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പരധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവർ ഡ്യൂട്ടീസ് ടു ദ ഗോഡ്, ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കടമകൾ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത്. അത് ധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. സ്വധർമ്മ, അടുത്തത് സനാതനധർമ്മ, 3 പരധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അശോകന്റെ എഡിക്സ്, അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മതങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട്. എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു ഭാഷയെ കുറിച്ചാണ്. അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ബൈബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും അതില് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ആളുകൾ അവരെ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ, അവരുടെ പിന്നെ സുവിശേഷങ്ങൾ, അതിലൊക്കെ പറയുന്നത് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക. അതിലെല്ലാം പറയുന്ന വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ദർശനമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറയുന്നത് AD 682 എഡിക്സ് ഓഫ് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, എഡിക്സ് ഓഫ് മദീനയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടന. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ട്രൈബൽ ഗോത്രങ്ങളും എല്ലാമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്, അതാണ് 622 പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ്
അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടന, അതിനകത്തൊക്കെ വലിയ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന കാലിഫായിരുന്ന ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന കാലിഫയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം എന്റെ രാജ്യത്ത് ഒരാൾ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് ഒരു സായംകാലം അത്താഴം കഴിക്കാതെ അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒന്നിനുമല്ല ആ രാജ്യത്തെ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് പോലും അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കായിരിക്കുമെന്നാണ് ഉമർ, ഖലീഫയായിട്ടുള്ള ഉമർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, ഇസ്ലാം ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് റിലീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള, ബുദ്ധമതം, നമുക്കറിയാം ബുദ്ധമതമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നൽകിയ. അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ, എഡ്വിൻ ആർണോൾഡിന്റെ പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ബുദ്ധ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നാണ്. അഹിംസയെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിച്ച ഒരു വലിയ മഹത്തായ ചിന്തയായിരുന്നു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ, സിലോൺ ഉൾപ്പെടെ ഈ നമ്മുടെ ഏഷ്യയിൽ മുഴുവൻ സ്വാധീനം അർപ്പിച്ച വലിയൊരു ഫിലോസഫി. അപ്പോൾ റിലീജിയൻസിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വലിയ റോളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സ്, വലിയ തത്വചിന്തകന്മാര്, അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം, ഈ പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലേറ്റോയെ പോലെ, അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ പോലെ, സിസറോയെ പോലെ, അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു, ആദ്യം ബാബിലോണിയൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ അസീറിയൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഹിറ്റിറ്റി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ വിവിധ റിലീജിയൻസ്, അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സ്, തത്വചിന്തകന്മാര്. ആ തത്വചിന്തകന്മാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ലോ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റീസൺ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഫിലോസഫേഴ്സ്. അതിനകത്ത് സോക്രട്ടസ്, പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, അതിനുശേഷം വന്ന ചിന്തകന്മാര്, സിസറോയെ പോലുള്ള ചിന്തകന്മാര്, ഇങ്ങനെ ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ലോ, നാച്ചുറൽ റീസൺ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ്. കുറിച്ചാണ് നാച്ചുറൽ ലോ, നാച്ചുറൽ റീസൺ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ നാച്ചുറൽ ലോ, അല്ലെ എന്താണ് ഈ നാച്ചുറൽ റീസൺ, അല്ലെ എന്താണ് ഈ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് എന്ന് നോക്കാം. നാച്ചുറൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a theory in ethics and philosophy that says that human beings is having intrinsic values. ഇപ്പം ഈ നാച്ചുറൽ ലോയിലും നാച്ചുറൽ റൈറ്റിലും നാച്ചുറൽ റീസണിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ, മനുഷ്യന് അവനിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്, സർട്ടൻ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇൻട്രിൻസിക് അവനിൽ തന്നെ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള, അവനിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്ന കുറച്ച് മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമുക്ക് ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് വിവേചിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റീസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, വിവേകം. അല്ലെ, നമുക്ക് മനുഷ്യന് മാത്രം വിവേകമുള്ളൂ, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വിവേകമില്ല. അല്ലെ, എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യരുത്. അവരുടെയൊക്കെ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിങ്സ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിങ്സിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ, കാരണം എന്താ, ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഈസ് വെൽ എക്വിപ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്, ഡിസൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റോങ്. അപ്പൊ എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് വിവേചിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന വലിയ ദുരന്തങ്ങളുണ്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഴിച്ചായിരുന്നു, ദൈവമേ നീ ഇത് കാണുന്നില്ലേ, ദൈവമേ നീ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഈ വലിയ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റെന്ന് വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് ശരിയുടെയോ തെറ്റിന്റെയോ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു റീസൺ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാതെ വന്ന് നമ്മൾ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, വലിയ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, ഇതിന് നമ്മൾ വേറെ ആരും പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്കറിയാം, ഈ ഈ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ടെററിസം, അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ഫണ്ടമെന്റലിസം, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങള്, വേൾഡ് വാർസ്, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ്, കലാപങ്ങള്, ഒക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. ഒരു കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യം ആയിട്ട് അറിയാലോ, നമ്മൾ ഈ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ആയുധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെലവഴിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു 10% പോലും വേണ്ട ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യവും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമുക്കറിയാം, നമ്മള് എത്രയോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ ആണെങ്കിലും പല രാജ്യങ്ങളും എത്ര ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഈ പണങ്ങൾ മാത്രം മതിയല്ലോ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഇല്ലാതാക്കാൻ. പക്ഷെ എന്താ, നമ്മള് ബട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഫോർ വെപ്പണയർ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഫോർ വാർസ് ആൻഡ് അതർ ഇഷ്യൂസ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഫിലോസഫേഴ്സ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനിൽ തന്നെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ് ഉണ്ട്, ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് വിവേചിച്ചറിയാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഒരു നാച്ചുറൽ ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ നിന്നും തന്നെ ഒരു ലോ രൂപപ്പെടുന്നു, ഒരു നിയമം രൂപപ്പെടുന്നു. ഇന്നത് ശരിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കടമകൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം നമ്മൾ ഇടപെടരുത്, അല്ലെ അയാളുടെ അവകാശങ്ങളെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരി തെറ്റുകളുടെ വിവേചനത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റീസൺ, നമ്മളിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റാഷണാലിറ്റി റീസണിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒരു നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആയി മാറുന്നു, നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആയി മാറുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫീസ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകന്മാർ ഒന്ന് പ്ലേറ്റോ, നോട്ട് ചെയ്തുള്ള പ്ലേറ്റോ, PLATO, പ്ലേറ്റോ. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് 427 348 BC-യിലാണ് പ്ലേറ്റോ ജീവിച്ചിരുന്നത്. 427 348 BC. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ദ റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ്. പ്ലേറ്റോ എഴുതിയ പുസ്തകം ദ റിപ്പബ്ലിക്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ്, then there is an idea of universal truth that shall be recognized by all. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് there shall be a universal truth, പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലേറ്റോയെ. അടുത്ത അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് 384 to 322 BC ആണ്. 384 to 322 BC. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പൊളിറ്റിക്സ് എന്നാണ്. പൊളിറ്റിക്സ്, POLITICS, പൊളിറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അബൌട്ട് ജസ്റ്റിസ്, വെർച്യൂ ആൻഡ് റൈറ്റ്സ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ദീസ് ഓൾ ആർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ അവകാശങ്ങളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ ആണ്, ഈ അവകാശങ്ങളെല്ലാം സാർവത്രികമാണ്, എങ്കിലും ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഈ അവകാശങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ടുള്ള സിസറോ ആണ്. 106 to 443 BC. അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ദ ലോസ് എന്നാണ്. ദ ലോസ്. അതായത് ഒരു റോമൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്നു സിസറോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മോഡേൺ ടൈംസിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്നു. ഒന്ന് പ്ലേറ്റോ, 2 അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, 3 സിസറോ. ഇനി നമുക്ക് മോഡേൺ ടൈംസിലേക്ക് വന്നാൽ AD ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു till the beginning of the modern period, till the end of the dark period, the medieval period, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആധുനിക യുഗത്തെ നമുക്ക് 2-3 സ്റ്റേജുകളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും. മധ്യകാലഘട്ടം, ആധുനിക കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 11-12 നൂറ്റാണ്ട് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മധ്യകാലഘട്ടം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വലിയ ഒരു റിലീജിയസ് ഡോമിനേഷൻസ് ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമാണ് പറയുന്നത്. അറിവിനും വിജ്ഞാനത്തിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായ അറ്റാക്ക് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ, അല്ലെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ പതനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന മിഡീവൽ പീരീഡ് ഈ അറിവിനും വിജ്ഞാനത്തിനും ഒക്കെ വലിയ നിരോധനം, തടസ്സം നേരിടുന്ന കാലഘട്ടം. അതിനുശേഷമാണ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തില് മനുഷ്യാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1215 മാഗ്ന കാർട്ടയാണ്. നോട്ട് ചെയ്യണം, 1215 മാഗ്ന കാർട്ട. അത് ആ പേര് തന്നെ അതൊരു ഉടമ്പടിയാണ്, ഉടമ്പടിയുടെ പേരാണ് മാഗ്ന കാർട്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ പലതവണയും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചരിത്ര സംഭവം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന പേര് പലയിടത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത് വലിയ മാഗ്ന കാർട്ടയായിരുന്നു, അല്ലെ, അത് വലിയൊരു മാഗ്ന കാർട്ട ആയിരുന്നു, അത് വലിയൊരു ചരിത്ര ഉടമ്പടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്ന കാർട്ട. 1215 മാഗ്ന കാർട്ട. ബ്രിട്ടനിലെ രാജാവായിരുന്ന കിങ് ജോൺ ഫസ്റ്റ് ഈ മാഗ്ന കാർട്ട ഉടമ്പടിയിലൂടെ അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് പൗരാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പു നൽകിയുണ്ടായി. പിന്നീട് അടുത്തതായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് 1628 പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആണ്. 1628 പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. അതും ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മദർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ലിബറൽ ചിന്തകള്, സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കോളനികളായതിൽ വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുമാണ്. അപ്പോൾ 1628 പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. വീണ്ടും വരുന്നു 1692 ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. അതും ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയതാണ്. പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും 1776 അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്. അമേരിക്കയിലെ 13 കോളനികൾ
അവരുടെ മാതൃരാജ്യമായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെയാണ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അവരൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയുണ്ട്. ഈ 13 കോളനികളുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന USA എന്ന രാജ്യമുണ്ട്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്ന 1776 അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്. അതിനുശേഷം അവരൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയുണ്ട്. ആ പ്രഖ്യാപനത്തെ വിളിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നാണ്. ആ ഡിക്ലറേഷൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത്: We hold these truths to the self-evident that all men are created equal and they are endowed by their creator with certain inalienable rights and these rights are life, liberty and pursuit of happiness. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്: We hold this truth. ഞങ്ങൾ ചില സത്യങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We hold this truth to the self-evident that എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചില സത്യങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയുകയാണ്. Self-evident that all men are created equal. എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായാണ് ജനിക്കുന്നത്. And they are endowed by their creator. സൃഷ്ടാവിനാൽ അവർക്കെല്ലാം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Endowed by their creator with a certain inalienable rights. Inalienable എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു മാറ്റുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവകാശങ്ങൾ. And these rights are life, liberty and pursuit of happiness. ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, then happiness, സന്തോഷത്തിനുള്ള അവകാശം. അതാണ് അമേരിക്കൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും 1792 അമേരിക്കയായി രൂപം കൊണ്ടു അവർ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ 10 ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്സ് അല്ലെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച്. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഈവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, 1789 ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം. ലോക ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച, മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ ഒരു നിർണായക സംഭവമായിരുന്നു 1789 ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ചിന്തകന്മാരുടെ രചനകൾ, വോൾട്ടയർ, റൂസോ, മോണ്ടസ്ക്യൂ, അവർ ഉന്നയിച്ച 3 പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ: ലൈഫ്, ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രട്ടർണിറ്റി. ഇക്വാളിറ്റി, ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടർണിറ്റി. ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടർണിറ്റി. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം. ഈ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചത്. അവര് ഒരു വലിയ ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിക്ലറേഷൻ പേരിങ്ങനെയാണ്: ഫ്രഞ്ച് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺസ്. ഫ്രഞ്ച് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺസ്. അതാണ് അവർ. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അമേരിക്കൻ ഡിക്ലറേഷന്റെയും ഫ്രഞ്ച് ഡിക്ലറേഷന്റെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. ആ പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹോൾഡ് ദിസ് ട്രൂത്ത്, അതിൽ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഡിക്ലറേഷനിൽ ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അമേരിക്കൻ ഡിക്ലറേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഡിക്ലറേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ്. അമേരിക്കൻ ഡിക്ലറേഷൻ പറയുന്നത് ലൈഫ്, ലിബർട്ടി ആൻഡ് പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഡിക്ലറേഷൻ പറയുന്നത് ലൈഫ്, ലിബർട്ടി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളുക. അതിങ്ങനെയാണ് ഈ 2 ഡിക്ലറേഷൻസ്. We hold, HOLD, we hold these truths, 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 to the self-evident that, self-evident, SELF-EVIDENT, self-evident that all men are created equal and they are endowed, ENDOWED, and they are endowed by their creator with certain inalienable rights. Inalienable, INALIENABLE, certain inalienable rights, and these rights are American Declaration life, liberty and pursuit of happiness. Life, liberty and pursuit of happiness, PURSUIT. ഫ്രഞ്ച് ഡിക്ലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ലൈഫ്, ലിബർട്ടി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇപ്പൊ ഫ്രഞ്ച് ഡിക്ലറേഷനിൽ നിന്ന 3 ആളുകൾ: ഒന്ന് വോൾട്ടയർ, VOLTAIRE, റൂസോ, ROUSSEAU, മോണ്ടസ്ക്യൂ, MONTESQUIEU, മോണ്ടസ്ക്യൂ. അവര് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടർണിറ്റി. ഓക്കെ. പിന്നീട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ സ്വാധീനത്താല് യൂറോപ്പിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ
ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഭരണഘടനകൾ വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായി, വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പിന്നീട് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം 1917 റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും, സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്ന റഷ്യയില് ലെനിന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ഉണ്ടായി, ഒരു ബോൾഷെവിക് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായി അവിടെ ബോൾഷെവിക്കുകൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ. റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം രണ്ടാം തലമുറ അവകാശങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന റഷ്യൻ റവല്യൂഷനിൽ. കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന there are three generations of human rights. 3 തലമുറ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാം തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ്. നോട്ട് ചെയ്തോണേ, ഒന്നാം തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ്. അത് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ദെൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ. അത് അവര് ഡീൽ ചെയ്ത് മുഴുവൻ എന്താ, സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ, രാഷ്ട്രീയ പൗരാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ 1917 റഷ്യൻ റവല്യൂഷനോടുകൂടി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് തുടങ്ങി. അത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ്, സോഷ്യോ എക്കണോമിക്. അവര് രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ, അത് ചൈന ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെ പഴയ റഷ്യ, അവരൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താ, സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികമായ അവകാശങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആയിരിക്കാം, അല്ലെ റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ആയിരിക്കാം, അല്ലെ റൈറ്റ് ടു ഇലക്ട് യുവർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് അല്ല, അവിടെ റൈറ്റ് ടു വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ വേജസ് ഫോർ ഓൾ വർക്കേഴ്സ്, എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും തുല്യമായ വേതനം ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് 1917. പിന്നെയുള്ളത് മൂന്നാം തലമുറ മനുഷ്യാവകാശം. അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മൂന്നാം തലമുറ. നൗ വി ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ ഇറ ഓഫ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഞാനത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്യണം, ഒന്നാമത്തേത് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ്, രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ്, മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ അത് കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് ആണ്. കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എൻവയോൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ജെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ട്രൈബൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ദളിത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന കൾച്ചറൽ റൈറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം തലമുറ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം.